भारत रे एमिति कौन से स्थान कल्पना करे संभव नहीं जोठी कि भारतर नेशनल एम्ब्लेम भारतर जातीय चिन्ह अशोक स्तंभ वर्जित अशोक स्तंभ निषिद्ध थी विश्व कौन सी देश एमिति स्थान न जोठी से देशर नेशनल एम्ब्लेम को वर्जन कर नेशनल एम्ब्लेम को असम्मानित कर भारतर नेशनल एम्ब्लेम अशोक स्तंभ भारतर गर्व भारतर गौरव भारतर ऐतिह्य प्रतिफलन भारत सरकार प्रतिनिधि भारत राष्ट्र प्रतिनिधि अतएव ये अशोक स्तंभ को अतएव ये अशोक स्तंभर सम्मान असम्मान भारतर सम्मान और असम्मान सहित सम्मान कौन सी सब्जेक्ट नेशनल एम्ब्लेम को धारण करा क्वालिफाई करा पड़ो राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट भवन राजभवन ये सब नेशनल एम्ब्लेम धारण कर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट लेटर हेड्स करेंसी नोट भारतर मुद्रा इथे नेशनल एम्ब्लेम नेशनल एम्ब्लेम कोठे रहिबो कोठे न रही तपा एक्ट अछि 2005 प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेशनल एम्ब्लेम 2005 एक्ट अनुसार स्थिर कर को जगह को स्थान का दे नेशनल एम्ब्लेम की व्यवहार कर ये देशर राष्ट्र प्रतिनिधित्व करे तेणुक तार मिसयूज न हो एक्ट असम्मानित न हो माने नेशनल एम्ब्लेम असम्मानित न हो तापाई एक्ट नेशनल फ्लैग पर नेशनल एम्ब्लेम रा असम्मान मध्य सम्मान एक्ट अंतर्भुक्त तबे ये संपर्क गोटे वीडियो सेप्टेम्बर 5 तारिख दिन भाइराल है सेप्टेम्बर 5 रे जम्मू एंड काश्मीर श्रीनगर हजरत बल दरगाह वीडियो भाइराल जो कि फलक उपर नेशनल जो कि फलक उपर नेशनल एम्ब्लेम को अशोक स्तंभ को किछि भिड़ पत्थर रे मारी मारी नष्ट कर पछरे पत्थर रे मारी मारी तक से फलक बाहर कर दो ये एक्ट रे घृणा हिंसा ये नेशनल एम्ब्लेम पर ये एक्ट रे घृणा हिंसा ये नेशनल एम्ब्लेम पे अशोक स्तंभ पे फुटी के देखा जाता विशेष हजरत बल और नेशनल एम्ब्लेम हजरत बल भारत रे मुस्लिम कम्युनिटी भारत रे कहीं सारा विश्व रे मुस्लिम कम्युनिटी पे ये अन्यतम पवित्र स्थल कह जाउछि विश्वास अछि कि हजरत बल रे मोहम्मद प्रॉफिट केस अच्छे केस साइति रखा जाए जो कि मुस्लिम कम्युनिटी ये स्थान पवित्रता अधिक यार स्वतंत्र स्थान अच्छे मुस्लिम कम्युनिटी मन सेमिति भारतर नेशनल एम्ब्लेम अशोक स्तंभ अशोक सारनाथ रूट लायन कैपिटल अण जाए चारि सिंह गोटे सिलिंडर उपर चारि स्तंभ पछक बने छड़ा होता से सिलिंडर रे षंढ गोटे घोड़ा गोटे हाथी आ गोटे सिंह चारि धर्मचक्र द्वारा पृथक होती और सत्यमेव जयते तले लिखित ये हूँ भारत नेशनल एम्ब्लेम जनवरी 26 1950 ग्रहण कर आदरी नहीं अतएव जमी कह कि नेशनल एम्ब्लेम भारतर राष्ट्रीयतार प्रतिनिधित्व नेशनल एम्ब्लेम भारतर गौरव भारतर ऐतिह्यर प्रतिनिधि तेणु नेशनल एम्ब्लेम सम्मान असम्मान भारत प्रति सम्मान असम्मान
ପ୍ରତୀକ। ତ ଯେତେବେଳେ ହଜରତ ବଲରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହଜରତ ବଲରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ହେଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଗ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସେ ଘଟଣାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନ କହିବା ତଥାପି ସେମିତି ଆକ୍ଟକୁ, ଏମିତି ଭ୍ୟାଣ୍ଡାଲିଜିମକୁ, ଉତ୍ପାତକୁ, ଅସମାନତାକୁ, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସାମ୍ନା ଆସିଲେ। କେହି ନୁହେଁ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆସିକି କହିଲେ କି ଏମିତି ପଥରର ଫଳକ ରହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଥା, ବାକି ତାପର କଥା ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଡିଫେନ୍ସ କଲେ, ନଷ୍ଟ କଲେ, ସେମାନେ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି କହିଲେ କି ଏ ଫଳକରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲାଗିଥିବା ଫଳକ ବ୍ଲାସଫେମି ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ମୁସଲମାନ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ନିଜର ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସମର୍ଥନ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟକୁ ମିଳେ, ତେବେ ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟା ବାଦ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଆକ୍ଟକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆଘାତ ହେଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିଏ କହିଲେ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲଗାଯିବାର କାନୁନ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟ ନାହିଁ, ଏ ଡିବେଟେବଲ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲାଗିଲା, ଯଦିଓ ବି ତାକୁ ଭୁଲ ବି ଧରି ନିଆଯାଏ, ତାମାନେ ନୁହେଁ ତାକୁ ଏମିତି ଡିଫେନ୍ସ କରାଯିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ମାନସିକତା, ଯାହାକୁ କି ଟେରୋରିଜିମ ସହିତ କେହି ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଶୁଣିଲା ପରେ କାହାକୁ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏହି ମାନସିକତା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କାଶ୍ମୀରରେ ଟେରୋରିଜିମ ଆଗରୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏଇ ମାନସିକତା ଆମ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଧର୍ମ ଆଗରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତୀକ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ এই ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ, ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଡର୍ସଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆସେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିବେଟରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଏମିତିକି କିଛି ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆମେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ମକା ଦେଉଛି। ସବେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ୟାର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି, ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁମାନେ କି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବେଠି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ବା ସେଇ ସମୟରେ 100 ବର୍ଷ, এই ସମୟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସମୟ ଧରି ହିନ୍ଦୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ଧରି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ସମୟ ଧରି ମୁସଲମାନ ବି ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ମୁସଲମାନ 100 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁସଲମାନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା। ତମେ ସେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚରା ଯାଇପାରିବ? ସେମାନେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିବେନି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବେନି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେପଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଆମେ ଦେଶକୁ, ଆମର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଅପମାନିତ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ଠିକ କଥା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ କଥା, ଅପମାନିତ କରୁନାହାନ୍ତି,
ଭାରତ ମାତାକୁ ଜୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କାହାକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିପାରେ। ତ ୟା ଆଧାରରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କୁହାଯାଇପାରିବ କି? କେବଳ ଏଇ ଆଧାରରେ ଏକଦମ ସେ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଠିକ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଜରତ ବଲର ଏ ଭାଣ୍ଡାଲିଜିମ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ କମ୍ୟୁନିଟି କିଛି ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଏଲିମେଣ୍ଟସଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ୟାକୁ ଏକଦମ ହାଲୁକା ଭାବରେ ବା ଏକଦମ ସାଇଡଲାଇନ୍ କରିହେବନି। ୟାଙ୍କ ପଛରେ ସମର୍ଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ୟାଙ୍କ ପଛରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳର ସମର୍ଥନ, ତା ବିରୋଧରେ ଥିବା ଦଳର ସମର୍ଥନ, ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିର ସମର୍ଥନ। ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମର୍ଥନର ମାନେ ହେଲା ସେମାନେ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅଫସୋସ ନାହିଁ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମକୁ ଅପମାନିତ କରିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା କି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଗରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ ଦେଶର ସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ ଆମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଗରେ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, କମ୍ୟୁନିଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ଅଛି କି ସେମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ମନା ନ କଲେ, କାହିଁକି ତାକୁ ବିରୋଧ ନ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଇଏ ଆକ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। 25 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହରେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆକ୍ଟକୁ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏଥିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧର୍ମ ନାଁରେ, ନିଜ ଧର୍ମ ନାଁରେ, ନିଜ ଧର୍ମ ଆଗରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏବେ ତ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଡିବେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଡିବେଟ୍ ହେଇପାରେ, ସେ ଫଳରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିପାରିବ ନ ରହିପାରିବ। ଯଦି ବି ନ ରହିପାରିଲା, ତା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଏ ଭୁଲ କରିଥିବେ ସିଏ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରିବେ। ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତା ବାଦ, ତା ଆଗ, ତା ପଛ, ତା ଡାହାଣ, ତା ବାମ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଧା ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମକୁ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଂସା, ଏମିତି ଘୃଣା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ସେମାନେ ଯେତେ ଜୋରରେ କହିଲେ ବି ନିଷ୍ଠା ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।